We now move on to our next session, that is Managing Geopolitical Opportunities and Risk, which has been led by Shri G. Rajamurthy, Director, Global Institute of Foreign Trade, Madurai. Shri G. Rajamurthy is the Director, Global Institute of Foreign Trade, Madurai, also Chairman and Managing Director at Singai Coires Cluster Private Limited, Government of India's first coir cluster project in the state of Tamil Nadu, and State Secretary, Federation of MSE Clusters Tamil Nadu, FOMSECTA. He has more than 10 years experience in the field of export-import and has been conducting export-import trade awareness camp in various parts of the country to promote the trade and offering consultancy services to the export-import organizations in various areas such as market survey, product survey, procedural aspects, licenses, export finance, buyer identification, etc. He has also conducted market research for various potential Indian products in the international market and showed keen interest in taking the export-import trade to common people and motivate them in entering this trade. Shri G. Rajamurthy also participated in many international export-import trade fairs conducted in China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, etc. He has been working with a long-term vision of creating 1 lakh exporters through their various services by the year 2020 for the wealthy progress of the nation. Ladies and gentlemen, please welcome Shri G. Rajamurthy. So good evening, everybody. So respected dignitaries of ECGC, DNB, KVB, and the various that is senior experts who deliver lectures today, and my dear esteemed exporters. So I think it is a very honor for me to stand in front of my home ground, that is exporters in Madurai. So I feel very privileged to share this evening session in this notorious event of Export Risk Management Conclave 2013-14. So first of all, I would like to thank the organizers, ECGC, DNB, for giving me this opportunity, and also as a local person, I would like to thank the organizers for organizing such a wonderful event in Madurai. So I know how potential the city of Madurai for foreign trade. So being an export consultant, so fortunate to travel many parts of the globe, and I know how the people of Madurai are capable of foreign trade and have a very long tradition in the foreign trade, rightly mentioned by many speakers right from the morning. Another session, assignment my assignment today is geopolitical risk and opportunities and supply chain risk management. So I was assigned 2 topics in this event, and when I saw the agenda 2 days before, and it was given that one session in the pre-lunch, that is 12:45 to 1:15, and another is in the post-lunch. So I feel very bad that these are all the sessions which normally the speakers used to avoid. So conducting a session in pre-lunch and post-lunch. But I don't know how it is changed. But anyhow, again, I think it is a pressure for me to handle the last session of the day today, combining both the events of managing geopolitical and supply chain within a short span of, I think, I have to complete my both the session within 45 minutes. I think 45 minutes. So with your permission, I think I will complete within 45 minutes. So geopolitical risk, managing how the geopolitical and the opportunities for the exporters in the geopolitical, first we will discuss. So நிறைய risk பத்தி நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம். இன்னைக்கு இந்த conclave வந்து it is a risk management. So as rightly mentioned by our guest of honor, the KVB MD, so we are not scared about the risk. So risk வந்து நம்மள இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சோன்னா எல்லாருக்கும் ஐயோ எக்ஸ்போர்ட்னா எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பயப்படுறதுக்கான ஈவெண்ட் கிடையாது. இது இவ்வளோ ரிஸ்க் வந்து இருக்கும், அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம், அவாய்ட் பண்ண முடியாது. But we can able to manage. So that kind of consciousness should come to the exporters first. So அந்த அவேர்னஸ்க்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அவர் மார்னிங் சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது அவருடைய டாக். அதே மாதிரி ஐசிஜிசியில் மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க, why this event? It is a gap filling event
by ECGC அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நிறைய நம்மளுக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட்டர், நான் இங்கே வந்து இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ்லேயே ஐ திங்க் ஐ எம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட். I am a representative of one among you. So I am not any person representing any government organization or anything. Maybe I am an academician. We are conducting a foreign trade business school, maybe the first business school in Tamil Nadu. As an academician, I invite Panirikalam. But I am very happy to introduce myself as an exporter one among you. And I am just going to share my analyst regarding the information. And I am also posting my views related to the real-time entrepreneurship. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நிறைய என்டர்பிரினருக்கு வந்து நம்மளுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட ரோல் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. இசிஜிசியோடைய ரோல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இசிஜிசியில் நெருங்கி போகிறவங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இங்கே மதுரையில் இசிஜிசி சென்டர் இருந்தும் மதுரையில் இருக்கிற எக்ஸ்போர்ட்டர் எல்லாரும் இசிஜிசியில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ இந்த கேப் ஃபில்லிங் வந்து இந்த ஈவெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கும்போது ரியலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா வந்து ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் சேக் நடக்கிறதோட அது வந்து நம்மளுடைய கோர் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஈவெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் சம்மந்தமாக சில இன்ஃபர்மேஷன் ஐ எம் கோயிங் டு ஹோஸ்ட். Normally people in export never give much importance to such kind of risk. ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததில் வந்து கிரெடிட் ரிஸ்க் அண்ட் அதர் ரிஸ்க் கவர். இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இன்னைக்கு நம்ம இதை பற்றி நம்ம பேசணும். இந்த ரீசெண்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு சிரியா, காசா, ஈராக், இந்த சைனா, ஈவன் நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து ஏதோ சில ஆன்டிசிபேட்டட் ஏரியாவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து டெவலப் நேஷன்லேருந்து, டெவலப்பிங் நேஷன்லேருந்து, லீஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Nobody imagined that there may be a sovereign debt problem arisen in European country in 2012. ஸோ யூரோப்பியன் ரீஜனில் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஸோ இப்போ இது நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுல ரீசெண்டாக 2013-14 நடந்துட்டு இருக்கிற இஷ்யூஸ் லைக் தாய்லாந்து ரிவர்ட்டட் a military rule, Russia annexed Crimea, separatists in Ukraine downed a civilian airliner. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் பர்டிகுலர்லி பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்கில் நம்ம ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கலாம். A recent World Bank study indicated that more than half of all organizations believe that political risk will be the most important constraint on investment in emerging markets. So nowadays export becomes very extensive. ஒரு காலத்தில் திருப்பூரில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவங்க எல்லாரும் எங்கே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் மார்க்கெட், நார்த் அமெரிக்கன், இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட் தான் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. புதுசாக ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டரும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் இன்னைக்கு திருப்பூர்லேயே எல்லாரும் எங்கே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸை இன்னைக்கு வந்து எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Because globe is full of opportunities. நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது it is a wide. There are almost 195 countries enrolled in United Nations. For exporter it is 195 markets. மேபி நம்மளுக்கு எவ்வளோ மார்க்கெட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம போய் ஏதோ ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி, நார்த் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி தான் எக்ஸ்போர்ட்னு நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருந்தது அப்படிங்கிறதுலாம் இட்ஸ் ஓல்டு ட்ரெடிஷன். இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம புது மார்க்கெட்டெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அதே சமயம் இந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸில் நம்மளுக்கு வரப்போகிற ரிஸ்க்கை வந்து பொலிட்டிக்கலாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வி ஹேவ் டு கெட் ரெடி. அதுதான் வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்கை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் ஸ்டடி அதை தான் இண்டிகேட் பண்ணுது. இன்றைக்கி வந்து எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸில் நிறைய என்ட்ரி போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பீரியட் வந்து பிகினிங் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு ரிஸ்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துட்டு இருக்கு. வி ஆர் ஃபேஸிங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் risk. And what are all the different political risks for international business? அப்படினு பார்த்தோம் அப்படின்னா there is a unstable political system, political involvement of religious or military leader, frequent changes in government, corrupt or poor leadership, civil disorder. இது எல்லாமே வந்து the reasons for political அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The very well known political risk வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். It is a risk due to war, risk due to revolution, government seizure of property, action to restrict the movement of profits. ஸோ இப்போ ஒரு எம்என்சி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங், திடீர்னு அங்கே உள்ள லோக்கல் பாலிசி வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டை வந்து வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து த டைமென்ஷன் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து புதுசாக நம்மளுக்கு இன்றைக்கி எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர் அஸ் அ வெரி ஷார்ட் டேர்ம் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்கோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம், அங்கேருந்து கிரெடிட் பேமெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் பொலிட்டிக்கலாக ஏதாவது ரிஸ்க்னால நடக்க போகுது அப்படின்னா அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது அதோட முடிய போகுது. ஆனால் when we are going to invest some
capital in the overseas. இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்தியன் கம்பெனிஸ் வந்து ஓவர்சீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ இந்தியா நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு மதுரையிலேயே நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரியில் தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஃபார் மெனி பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன். அப்போது இந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிக்காக நம்ம போகும்போது பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்கோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகும்போது the impact may be the total destruction of assets. Maybe we have some there is investment in the country and there may be some riots or war like that. நம்மளோட entire property may be get lost அப்படி நடக்கலாம். இல்லைன்னா ஆப்ரேட் வித்வுட் த ரைட் டு ரிட்டர்ன் ப்ராஃபிட்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கே நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம், திடீர்னு அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு லீகல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்து நம்ம அந்த நாட்டில் சம்பாதிக்கிறத நம்ம திருப்பி இங்கே இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லலாம். டேக்கிங் எ ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ சோஷியல் குட். ஸோ நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு சோஷியல் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் கேன் அண்டர்டேக் த ப்ராப்பர்ட்டி. இதெல்லாம் நிறைய நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கேட்டகரைஸ் திஸ் அஸ் எ மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ ரிஸ்க். மேக்ரோ அப்படின்னா the risk of it is a risk adverse actions that will be affect all foreign firms such as expropriation or insurrection. மைக்ரோ ரிஸ்க்குங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி செக்டாரில் நடக்கிறது. மேக்ரோங்கிறது இட் இஸ் ஓவரால் ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ஓவரால் ஒரு ரீஜனில் நடக்கிறது அதோட இம்பாக்ட். மைக்ரோனா ஒரு கண்ட்ரியில் நடக்கிற ரிஸ்க்னு சொல்ல முடியாது, அந்த கண்ட்ரியில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற ரிஸ்க் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நார்மலி வந்து இதோட நேச்சர் ஆஃப் ரிஸ்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது, குளோபல் ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் இருக்குது. ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் திஸ் ரிஸ்க்? இட் இஸ் அ டாஸ்க் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேசும்போது எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது we have to make a plan of managing the political risk. The first thing is we have to identify how the risk may come. Number two, we have to measure the risk. ஸோ இந்த ரிஸ்கோடைய இம்பாக்ட் என்ன, கான்சிக்வன்ஸ் என்ன, இதனால என்ன நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணணும். மூணாவது வந்து அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ இது மூணையும் நம்ம பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்லேருந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிஸ்கோட டைப்ஸ் பற்றி நான் சொன்ன சில விஷயத்தை வந்து டீட்டெயில் பண்ணியிருக்கேன். த ரிஸ்க் மே பி எய்தர் as a confiscation, அதாவது ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை கவர்மெண்ட் வந்து வித்தவுட் எனி ஆஃபர் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது கான்ஃபிஸ்கேஷன். இட் மே பி a contract repudiation, அதாவது நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், திடீர்னு அதில் ஏதாவது சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கேன்சலேஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். கரன்சி இன்கன்வெர்டிபிலிட்டி, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் we cannot able to transfer the profits. டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாக்ஸேஷன், அதாவது நம்ம ஒரு கண்ட்ரியில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அங்கே டாக்ஸேஷன் பார்த்தா நம்மளுக்கு மட்டும் ஹெவியாக இருக்கும், லோக்கல் பிளேயர்ஸுக்கு வர மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட் நம்ம இதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது வந்து அவங்களுடைய லோக்கல் லீகல் இஷ்யூவாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாக்ஸேஷனாக இருக்கலாம். எம்பார்கோ, டு ப்ரொஹிபிட் ஆர் ஃபார்பிட் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சர்டன் ஆர் ஆல் குட்ஸ் டு எ சர்டன் கண்ட்ரி ஆர் கண்ட்ரிஸ், இந்த மாதிரி நடக்கலாம். ஸோ ரிஸ்கி டைப்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரோப்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, சீசர் ஆஃப் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பை ஃபாரின் கம்பெனி, நேஷனலைசேஷன், ஆக்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி டு கவர்மெண்ட், வார் ரிஸ்க், wrongful calling of guarantees. So when we are issuing some bank guarantees like that, or when some LC is issued, அதை வந்து திருப்பி அவங்க வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிற அந்த மாதிரி wrongful calling of guarantees. ஸோ இந்த மாதிரி டைப்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இதை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு how we can make attempt to measure the political risk. The very first thing is every exporter has to do his own methodology to study the political risk in the country which he is going to do the business. So நீங்கள் வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுது. DNB is giving credit rating for various countries and organization. Likewise, the Standard & Poor's, Moody Investor Services, Fitch Ratings, Bank of America, Business Environment Risk Intelligence, Control Risk Information Services, இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டு முழுக்க நம்ம ஒரு கண்ட்ரியை ரேட்டிங் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம் வந்து ஆல்ரெடி தேர் அடாப்டிங். ஸோ அஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் நம்ம வந்து அந்த ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பார்த்து எதெல்லாம் வந்து சேஃப் கண்ட்ரி, எதெல்லாம் அன்சேஃப் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத ஓரளவு நம்ம அசஸ் பண்ணலாம். ஸோ ECGC கூட இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நிறைய இப்போ உங்களுடைய பாலிசி சேஞ்சிங்கில் வந்து அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் தட் நியூ கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அவங்களும் அசஸ் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 237 கண்ட்ரீஸை வந்து அசஸ் பண்ணி அவங்க ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. த ரேட்டிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் ரிஸ்க் ரேட்டிங் ஃபார் 35 points, பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் 20, experience of ECGC with the country,
economic and political relation with India, experience of other credit insurers. So in the mari or based upon a methodology, ECGC is also rating the countries. So in the mari நம்மளுக்கு இருக்கிற external rating services வந்து நம்ம avail பண்ணி ஒரு country உடைய performance வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். இப்போ ECGC பாத்தீங்கன்னா they are categorizing A, B, C, D அந்த மாதிரி பண்றாங்க. இப்போ Standard & Poor வந்து நம்ம அடிக்கடி பார்த்திருப்போம். அவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா AAA, AAA, AAA plus, BB அந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஒரு கண்ட்ரியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். அண்ட் நீங்க வந்து உங்களுடைய பர்சனல் அசஸ்மெண்ட்டில் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்கை ஸ்டடி பண்றதுக்காக யூ கேன் ஃபாலோ திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்டடி. First வந்து study the country in which you are going to export and you are going to import. Study the relative power of dominant groups in the society. அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய relative power of dominant group யாரு, study the decision making process in the government, evaluate the relative strength and bargaining power of the political party, study who are the key decision makers in that particular legislative, study the path traveled by the government in power over the past, evaluate the impacts on the industry and your company. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மெத்தடாலஜி. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரியை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் பிஃபோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிஃபோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வி கேன் மேக் சர்டன் டெசிஷன். either it may be a dichotic decision, that is to invest or not, we can make a decision. Or we can assign a risk premium, that is we are planning to invest பண்ணணும் முடிவு பண்ணியாச்சு, பட் நம்ம அதில் ரிஸ்க் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மினிமம் ப்ரீமியம் நம்ம பிளான் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கலாம். அவாய்ட் லிட்டிகேஷன். இப்போ நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிற கண்ட்ரியில் அந்த கவர்மெண்ட் இல்லை அங்கே இருக்கிற உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் வெஞ்சர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீஃபாக நல்லா எலாபரேட்டாக யூ கேன் மேக் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்போர்ட் ஆர் இம்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ தட் த லிட்டிகேஷன் மே பி அவாய்டட். ஸோ பைலாட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஒரு கண்ட்ரியில் நீங்கள் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி போய் நீங்கள் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது டூரிங் த லைஃப் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் எப்படிலாம் மேனேஜ் பண்ணலான்னா, உங்களோட நாட் டு லோக்கலைஸ் த ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இன் த சேம் கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சேனலைஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ த நியர்பை அட்ஜஸ்டபிள் கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம். டு இன்டெகிரேட் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ், டு ஹேவ் ரிசோர்ஸ் டு டெப்ட், plow back the funds generated by the subsidiary rather than bringing new capital from the parent company, to increase the number of employees. When you are increasing the number of employees in that particular country, your dependency will be more in that is a country's employment generation, so you will not be affected politically. To have other local alternative source of supplier, to establish a joint venture with the local enterprise, இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல், இப்போ ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் மீன்ஸ் நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் ஹேண்டில் பண்ணலாம். இப்போ பை ரெடியூசிங் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சச் கண்ட்ரி, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கலி சென்சிட்டிவ் கண்ட்ரியாக இருந்தால் நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம். எக்ஸ்ப்ளோர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சேல்ஸ் இன் லெஸ் ரிஸ்க் ப்ரோன் கண்ட்ரி, இன்க்ரீஸ் அ மார்ஜின் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சில ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் மீன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ரிஸ்க் டு அதர் ஆர்கனைசேஷன். த வெரி சிம்பிள் ஆப்ஷன், நம்மளுக்கு இப்போ இந்தியாவில் வேறு பெரிய ஆப்ஷன் கிடையாது. த ஒன்லி திங் இஸ் ECGC. ஸோ ECGCயோட என்டையர் கோர் டீம் இன்னைக்கு நம்மளோட உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மார்னிங்ல இருந்து, பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ ECGC பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஷார்ட் டேர்ம் ரிலேட்டட் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க், நம்ம பார்த்த நேச்சர் ஆஃப் ரிஸ்க் எல்லாமே கவர் பண்ணுறாங்க. நிறைய நம்ம பார்த்த டைப் ஆஃப் ரிஸ்க் என்னன்னு நான் சொன்னனோ அதில் இருக்கிற நிறைய ரிஸ்க் வந்து ECGCயோட பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்ல நம்மளுக்கு கவரேஜில் வருது. மேபி இந்த ஃபியூச்சர் ஐ திங்க் ECGC மே எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் கவரேஜ் ஃபார் some more risk also. ஸோ நம்மளுக்கு இருக்க பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு ECGCயில் இந்த கவரேஜ் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே எக்ஸ்டர்னல் மீன்ஸ் we can transfer the risk to the service provider. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கவரேஜஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய இன்சூரன்ஸ் கவரேஜஸ் வந்து சில அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்டர்நேஷ்னலி when you are going to some other countries there are a lot of schemes is operating like sense, it is called confiscation, expropriation and nationalization coverages. அந்த மாதிரி அந்த மூணு இதுக்கு மட்டும் தனியாக கொடுக்குற கவரேஜஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ரெப்புடேஷன் கவரேஜ், கன்வெர்ட்டிபிலிட்டி ஆஃப் கரன்சி கவரேஜ், இந்த ராங் காலிங் ஆஃப் கேரண்டி, இதுக்கெல்லாம் தனித்தனி கவரேஜஸ் கொடுக்குற இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸை நீங்கள் தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் அதர் கண்ட்ரியில் நீங்கள் பண்ணும்போது த வெரி பாப்புலர் இன்டர்நேஷ்னல், ஐ மென்ஷன் சம் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இங்கிலாந்து it is ECGD, France, US, Germany, Japan, Italy, and also in some other private international insurance companies are there which are covering political risk when you are investing or when you are planning for that is some more overseas operation பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சம் ஆஃப் த லீஸ்ட் ரிஸ்கி கண்ட்ரீஸ் ஐ மென்ஷன்ட் இந்த ரேட்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து சிங்கப்பூர், லக்சம்பர்க், ஃபின்லாண்ட்,
நார்வே, சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாண்ட்ஸ், புருனே, டென்மார்க், அயர்லாந்து, கனடா, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நிறைய இன்னைக்கு ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் ரேட்டிங் பண்ணுறாங்க. எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தர் ஓன் மெத்தடாலஜி. பட் நான் அப்சர்வ் பண்ணதுலேருந்து நிறைய ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஓரளவு சேஃப் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து த டாப் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய ரேட்டிங் டிவைசஸ் மெக்கானிசமில் வந்து ரிஸ்கியஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேரலனோ, Somalia, Yugoslavia. I think ECGC has one case in Yugoslavia coverage for Usha Martin. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த பொலிட்டிக்கல் இன்சூரன்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி காங்கோ, அங்கோலா, ஈராக், கொரியா, லைபீரியா, இந்த மாதிரி நிறையா கண்ட்ரி வந்து ரிஸ்கியஸ்ட் கண்ட்ரீஸாக ரேட்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ரேட்டிங்கை வச்சு எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொவைடர்ஸ் கொடுக்குற ரேட்டிங்கை வச்சு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கும்போது we can make use of these things. So I will simply conclude what the thing is, you cannot avoid political risk. Political risk can be handled. We cannot, that is, it is not in our hands. We can make the risk to be managed, not we can prevent that the risk may not come like that. So organization can gain significant benefits from managing political risk only. அதான் நம்மளால பண்ண முடியும். நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. Effective management of political risk can enable companies to tap new revenue. அதே சமயம் நம்ம பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்கை வந்து பார்த்து நம்ம ஒதுங்கிடக்கூடாது. ஏன்னா எமர்ஜிங் மார்க்கெட் தான் இன்னைக்கு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி, அது மாதிரி CIS கண்ட்ரி இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் மார்க்கெட். அங்கெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் கண்டிப்பாக இருக்கு. அதனால நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் நம்ம வேணான்னு ஒதுங்கிடக்கூடாது. அங்கே தான் நம்மளுக்கு மெயின் மார்க்கெட்டே இருக்கு. At the same time, we can manage those markets which the particular that is organization which is assisting us like ECGC and other international organizations. So அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸோட எமர்ஜிங் மார்க்கெட்டில் நம்ம பெனிட்ரேட் பண்ணோம்னு சொன்னால் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் நடந்தாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். That is a best option we can take that. The clear identification, measurement and management of risk can facilitate organization buy-in for growth strategies and the target emerging markets and frontier markets while improving the performance of existing business. So this is what I just want to conclude in the managing of geopolitical. And regarding the supply chain risk management, I want to tell something related to that. So before going to the topic of supply chain risk management, anything to be discussed related to geopolitical risk management, anything to be discussed, we can go for discussion or we can go for the next session topic. So I think it is very new to exporters in handling geopolitical. ஏன்னா நம்ம நிறைய இன்னும் அதை ஹேண்டில் பண்ணல. மேபி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறதுல தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேணாம். மேபி இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய இஷ்யூவாக இருக்கலாம். ஸோ அதில் ஏதாவது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம few minutes we can have a discussion and then we can go to the supply chain risk. Okay, so at the end of this supply chain we'll have a discussion about both the session. So supply chain risk management is another thing that I want to share my opinion. Every organization is now have a network of supply chain. What is a supply chain அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா it is having a different opinion. Logistics development ஆனதுக்கு பின்னால வந்து தான் supply chain. அதனால நிறைய பேர் என்ன சொல்வாங்கன்னா supply chain என்ன அப்படினா logistics ஓட நியூ வெர்ஷன் அப்படிம்பாங்க. சப்ளை செயின் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் திங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் அப்படிலாம் கிடையாது, போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிம்பாங்க. பட் ஜென்ரலி எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நெட்வொர்க் இஸ் நத்திங் பட் சப்ளை செயின். நார்மலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we used to refer one thing called facilities. ஃபெசிலிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னா the supplier, manufacturer, warehouse, distribution centers and retail outlet, இவங்கெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ். இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்க்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற ரா மெட்டீரியல், WIP, ஒர்க் இன் ப்ராசஸ், ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ், இதெல்லாமே வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற அந்த விஷயத்தை மெயின்டைன் பண்ணுற செயின் இஸ் கால்ட் சப்ளை செயின். ஸோ வி கேன் சி த நெட்வொர்க் ஆஃப் சப்ளை செயின் இன் திஸ் கேஸ். இட் லுக்ஸ் ஹவு காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி சப்ளை செயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. ரொம்ப கிராஸ் லிங்க் இருக்குது, இன்டர் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. இதே சப்ளை செயின் வந்து
எப்படி எமர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1960 வந்து நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அப்போல்லாம் சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ்லாம் கிடையாது. இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எமர்ஜ் பண்ணோம். Later on 70 பார்த்தீங்கன்னா we planned MRP, materials resource planning, how to plan the material, how to resource the material அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். 80s வந்து அதே வந்து விஷயம் MRP, JIT அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் வர நியூ இன்வென்ஷன் வரும்போது